अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी दे रहे हो एस अहमद पंजाबी जे अजे तक तुसी सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब ज़रूर करो। तो लो जी बुलावा आ गया, उस फील्ड मार्शल का बुलावा आ गया ट्रंप वालों जड़ा वादे वईद करके आया सी कि ट्रंप तू जो आखे मैं हाज़र, मैं तेरा नौकर, मैं तेरा खादम, मैं तेरा बूट चट प्रोग्राम आ। और जाके क्या क्या आया सी कि मैनू पता है कि बूट किमें चट्टी देने, क्योंकि मैं अपने मुल्क अपने बूट जिन्हों तो चटवाना वा। होए होए उन्होंने मैं फार्म 47 ते ला के ते लाया है, तो इस करके मैनू बड़ा एक्सपीरियंस है। जो तू कहेगा उंज ही होना, जिदा तू कहना उदा ही होना। फौजां असीं भेजनियां, जिथे तू इशारा करेगा भेज देंगे। तो वह ट्रंप जड़ा ना उन्हें हुण सद्दा भेजिया कि आया भी फील्ड मार्शल, आया मेरे बालमा, तेरा इंतज़ार है, क्योंकि बाकी सारे नठ गए ने जिन्हें भी अरब ममालिक ने वो नीवें नीवें होकर निकल गए। वो कहते जी असी फोर्सां फूरसां अपनियां कोई नहीं भेजनियां, हाँ जी साढ़े वालों चिट्ठा जवाब है। तो उदों ट्रंप नूं याद आया कि बई बाकी सारे मरदे मर जान लेकिन एक मेरा खादम ऐसा, होए होए ओनू जड़ा ना मुहब्बत आ मेरे नाल, इश्क आ मेरे नाल। हालांकि ट्रंप नूं इश्क जिन्हां नाल है वो सानू सारिਆਂ नूं पता, ओनू इश्क आ सुहूनिया नाल ते फील्ड मार्शल नूं इश्क ओहदे नाल आ। ते वो जनाब आइंदा चंद हफ्तियां ही तुसीं देख रहे हो कि मुलाकात जिहड़ी ना वो होने वाली है जनाब। ते फील्ड मार्शल साहब जाणगे तो जाके वो जेड़े नारे बल्कि नाल ही लैके जाणगे कि वो जेड़े कहंदे सी कि अल्लाह की जंग है, वो जंग हुण कन्वर्ट होके हुण कहणगे नेतन्याहू की जंग है, और ट्रंप की जंग है, ये लड़ो सीधे जहन्नम में जाओ। हाँ जी कुछ बगैर किसी रोक टोक तो सीधा डायरेक्ट जहन्नम। क्योंकि भाई वो फलस्तीनिया ते जुल्म जो उन्होंने किया वा तो डेफिनेटली उत्थे तो लिखी पढ़ी गल ही कोई नहीं, उत्थे तो सीधा सीधा मेरा मतलब जन्म का प्रोग्राम आ। तो वो हुण बड़ी उम्मीद आ कि अपना जिहड़ा फील्ड मार्शल आ वो आके अपनियां फौजां जिहड़ियां वो लाएगा उत्थे। ते वो जिहड़ा कम वो नितिन हरामजादा नहीं कर सकिया उत्थे फलस्तीन दे विच, वो यह करनगे और ये कोशिश पूरी करनगे करन दी। हाँ लेकिन प्रॉब्लम जिहड़ी है ना वो है वा कि बई एक्सपोज हो जाएंगे हुण, क्योंकि सारे अरब मुबालक जिहड़े ना वो नहीं जा रहे थे। आप किद्दां हथ फड़ाउणगे हुण? अगर इनकार करेगा जाके ट्रंप नूं कि ट्रंप मेरी जान बाकी जो मर्जी करवा ला, आ काम ना साडे को करवा, क्योंकि आ जिहड़ा ना सानू घरों भी छित्तर फिरने आ ते बाहरों भी फिरने आ, होर कोई गया ही नहीं। तो मेहरबानी करा ते होर किसी गल ते जिहड़ा ट्रंप आ उन्हें एग्री करना नहीं, क्योंकि बाकी सारे जिहड़े खाते सी वो जिहड़ा ना खुल गए, वो एक्सपोज हो गए। वो जिहड़े पत्थर पुत्थर लिजा के दिते सी उन्होंने वो पता लग गया वो किसी होर को खरीद के लिजा के उन्हें देते। फिर अगर उन्हें पता लग गया कि बई उत्थे तो कख भी नहीं गा, आ जिहड़ियां मसनियां जिहड़ियां देन दिया उन्होंने कड्ढन लगे इन्ना टाइम लग जाना कि उदों तक आ ट्रंप दीयां हड्डियां भी गल जानियां कबर दे विच। उन्होंने की लगे इन्ना टाइम लगना की हिसाब था, उस विचों निकलना भी कुछ नहीं, कख नहीं निकलना। उत्तों जो कुछ निकल भी आया तो चाइना ने पाबंदी ला देनी है कि इन्हूं तुसीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अमरीका ने, फिर की करनगे? तो वो कुछ नहीं निकलना। तो बाकी आखिरी चीज़ आ रह गई सी कि बई आ तस्लीम करवा लो उन्हों अपना नितिन हरामजादे नूं, ते ओहदे आस्ते जिहड़ा ना वो जाके ओहदी जंग लड़ो। हाँ हुण वो देखो कि फील्ड मार्शल जिहड़ा ना वो की करदा। बाबा जी कहंदे मेरे ख्याल लड़ेगा, मैं कह रही बाबा जी मेरा नहीं ख्याल पीछे रह की जाएगा, क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा वो एक स्लोगन है ना कि भई अल्लाह की फौज आ, अल्लाह की जंग लड़ रही आ, वो तो सीधी शैतानी जंग किदां लड़ेगी? फिर बाबा जी कहंदे लड़ जाएगी जिद्दां आवाम ने लड़ पई है। एक कदी सुनिया सी कि भई अवाम कदी नहीं लड़ेगी फौज, है जी, अवाम जो मर्जी हो जाए अवाम के आमने सामने नहीं, अवाम तो गोली फौज नहीं चलाएगी। लेकिन फौज ने चलाई 26 नवंबर को अवाम तो सीधियां गोलियां चलाइयां, स्नैपरां ने चलाइयां, उन्हों का बेड़ा गर्क होया, उन्हों का मासूम बच्चों के सिरां दे विच इन्होंने मारियां, सीनियां च मारियां, छन्नी करते। 9 मई को किन्ने शहीद किए इन्हां बगैरतां ने, इन्हां बेशर्मां ने। लेकिन
ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਜੰਗ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਲੱਭਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਡਾਲਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਆਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੰਪ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੰਮ ਲੇਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਮੋਸ਼, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ, ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਇਹ ਉਹ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਫਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੈਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਚਰਡ ਜਰਨੈਲ, ਉਹ ਰਿਚਰਡ ਜਰਨੈਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਫਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣਾ, ਉੱਧਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਰੀ। ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਟਰੰਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤੋ ਖੈਰਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਫਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। 2 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਆਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ
ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ। ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ੇਨੀ ਮਰੀਜ਼। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੇਨੀ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇhtiyat ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇhtiyat ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਪਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਖਬਰ ਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤਮੱਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਰੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਪੀਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੁਦਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਾਤ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਰੰਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੰਡੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ 36 ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਲਮਾਸ ਬੋਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਾ ਕਰਵਾਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੂਫਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਜਰੀ ਰੰਡੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਵਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਾਹਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰ ਗੰਦੀ ਗਲੀਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਤੂੰ ਆਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਜੋ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੰਡੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਔਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾ ਬਕਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਂਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜਲਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਢੋਲਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਾ ਚੱਲ ਲੈ ਕਰ ਟਾਊਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਦਾ ਲੁੱਦੜ, ਹਾਂ ਜਵਾਦਾ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੌਣ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਚਲੋ ਕੁੱਤਾ ਕਮੀਨਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਂ। ਉਹ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਂਟਾ ਫੁੰਟਾ ਲਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਲਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਬਈ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਜਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਿਆ ਪਿੱਟਿਆ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਜਾਣਾ।